Hello students, welcome to all in an online lecture series of subject biology. You are learning the topic number 9, that is the morphology of flowering plants. So in this topic you already learned about the inflorescence. Now you are learning the flower. The some points about the flower you learned in the last some video lectures. In today's lecture you will learn about the gynoecium, and the another point is the placentation. Gynoecium is the female reproductive organ, and in the last lecture you learned the androecium. Androecium is the male reproductive organ. See, this is the androecium, means here this structure is the androecium, and this centrally placed structure is the gynoecium. Okay, so this androecium, you learn that it is consist of anthers, filaments. Then anthers contain the microsporangia. Inside the microsporangia there are the pollen grains. These are nothing but the male gametes. So in today's lecture you will learn detail about this structure, that is the gynoecium. So gynoecium is the female reproductive floral whorl. Okay, and the position of the gynoecium is innermost. हा innermost आहे. Out of the four flora whorl, it is the fourth flora whorl, and it is placed in inner side of the flower. Okay, so the outer flora whorl is calyx. This is the calyx. Again, inside the calyx there is the corolla, means the petals. Inside the petals there is the stamens. Okay, and inside the stamen there is the carpel. So this is the carpel, and this carpel is also known as pistil, and it consists of stigma, style, and ovary. Three parts are here. The upper part, this head part, is the stigma. Then this long tube is nothing but the style, and the basal solan part, this solan part is nothing but the ovary. Okay, so and the group of carpels is known as the gynoecium. Carpelचा जो ग्रुप असतो त्याला म्हणायचं gynoecium. So syncarpus, apocarpus, these are conditions, and these conditions based on whether the carpels are fused or free. Okay, जसं सेपल्स पेटल्समध्ये आपण बघितलेलं, सेपल्स फ्यूज्ड असतील तर गॅमोसेपॅलस, फ्री असतील तर पॉलिसेपॅलस. सेम थिंग इज हियर. सिनकार्पस मीन्स ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड. सिनकार्पस म्हणजेच काय, तर कार्पेल्स इथे फ्यूज्ड असतात, फ्री नसतात. आणि ॲपोकार्पस मीन्स कार्पेल्स आर फ्री, कारण कार्पेल्स जे असतात त्यांचा नंबर फ्लॉवर वाईज व्हॅरी होतो, म्हणजे स्पेसीज वाईज, जिनस वाईज तो नंबर व्हॅरी होतो. कार्पेल्स मे बी 1 to many, एक असू शकतात किंवा एकपेक्षा जास्तही असू शकतात. मग जर सिनकार्पस, मग असे जे मेनी कार्पेल्स जे आहेत ते सिनकार्पस जर असतील मीन्स फ्यूज्ड असतील ते कंडिशन सिनकार्पस, आणि जर फ्री असतील तर ॲपोकार्पस. मग इथे ही जी इमेज आहे, this image is of apocarpus gynoecium, means here we can count the distinct carpels. म्हणजे इथे कार्पेल्स आहेत आणि ते फ्री आहेत, आपण वेगळे सेपरेटली ते बघू शकतो, ऑब्झर्व करू शकतो. आणि सिनकार्पसमध्ये कार्पेल्स फ्यूज्ड आहेत, त्यामुळे इथे ही जी कंडिशन आहे ती फ्यूज्ड कार्पेल्स जे आहे ते कार्पेल्स फ्यूज झाले आहेत. Then polycarpellary gynoecium. Poly means many. Here many carpels are here, and according to the numbers, carpels can be classified as bicarpellary, means two carpels are there, and such type of bicarpellary condition found in datura plant, datura flower. Again tricarpellary. Tri means three carpels are here. So such type of carpels found in cucurbita. Again pentacarpellary. Penta means five carpels. For example hibiscus means जास्वंद, याच्यामध्ये पेंटाकार्पेलरी कंडिशन दिसून येते, अँड सो ऑन, त्यानुसार नंबर्स वाढत जाणार कार्पेल्स. ओके, देन ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर. ओके, Stigma is the terminal part of the carpel. The uppermost part, this head part, is nothing but the stigma, terminal part of carpel, which receives pollen grains during pollination.
पोलन ग्रेन्स जे आहेत की जे अँड्रोशियमने प्रोड्यूस केलेले असतात, असे पोलन ग्रेन्स हा स्टिग्मा जो सरफेस असतो तो रिसीव्ह करतो आणि स्टिग्मामध्ये जे न्यूट्रिएंट मीडियम असतं त्याच्यामुळे ह्या पोलन ग्रेन्सची ग्रोथ व्हायला लागते, ते जर्मिनेट व्हायला लागतात. देन दीज स्टिग्मा हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, आणि अशा प्रकारे हे जे स्टिग्मा असतो तो पोलन ग्रेन्सच्या जर्मिनेशनसाठी हेल्प करतो. त्यानंतर स्टाईल इज द लॉंग ट्यूब. ओके, सो इट इज नॅरो थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दॅट कनेक्ट ओव्हरी विथ स्टिग्मा, that connect this ovary with stigma. This is a long tube and which carry the male gamete carry करत असतो up to the ovary. Again next third part is ovary. It is basal swollen fertile part of the carpel. This ovary is the basal swollen fertile part, means here actual fertilization takes place. Here the male gametes which is come through the style, जो स्टाईलमधून आलेला आहे पोलन ग्रेन तो इथे येऊन फिमेल गॅमेट बरोबर फ्यूज्ड होतो, मीन्स ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. देन ओव्ह्युल्स आर प्रोड्यूस इन ओव्हरी ऑन ए सॉफ्ट फर्टाईल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा. आणि इथे या ओव्हरीमध्ये हे जे स्मॉल आपल्याला स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत, दीज आर नथिंग बट दी ओव्ह्युल्स, and these ovules are produced in ovary on a soft fertile tissues called placenta. placenta वरती हे ovules काय होतात, प्रोड्यूस होतात. Then next point is placentation. So definition of placentation: the mode of arrangement of ovules on the placenta within the ovary is placentation. The mode of arrangement of ovules, आता जे आपण ovules बघितले लास्ट स्लाईडमध्ये, सी हियर दीज आर ओव्ह्युल्स. हा काय आहे, ओव्हरीचं सेक्शन आहे, जे आपण सोलन अशी जी बेसलला ओव्हरी बघितलेली त्याचा जर आपण TS घेतला, ट्रान्सफर सेक्शन जर घेतला, तर त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला हे असं दिसणार. तर ह्या ट्रान्सफर सेक्शन घेतल्यावर त्यामधले जे ओव्ह्युल्स आहेत ते कशा प्रकारे अरेंज झालेले आहेत किंवा त्यांचं स्ट्रक्चर आपल्याला कसं दिसतंय, तेच म्हणजे काय, तर प्लासेंटेशन. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्ह्युल्स ऑन दी प्लासेंटा विदिन द ओव्हरी इज प्लासेंटेशन. ओव्हरीमध्ये असणाऱ्या ओव्ह्युल्सची अरेंजमेंट कशी आहे त्याला म्हणायचं प्लासेंटेशन. आता इथे मी 2 इमेज दिलेल्या आहेत, तर याच्यामध्ये जे इथे जे ओव्ह्युल्स आहेत आणि या इमेजमध्ये ह्या ओव्हरीमध्ये असलेले ओव्ह्युल्स यांची अरेंजमेंट वेगळी आहे. हे सेंट्रलला बाइंड झालेले आहेत आणि हे मार्जिनला बाइंड झालेले आहेत. मग असे बरेच याचे टाईप्स आहेत, त्यानुसार वेगवेगळे टाईप्स आपण प्लासेंटेशनचे स्टडी करूया. सो द फर्स्ट इज द मार्जिनल प्लासेंटेशन. ओव्ह्युल्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ युनिलॉक्युलर ओव्हरी, फॉर एक्झाम्पल पी, बीन एट्सेट्रा. आता लोक्यूल ही एक कन्सेप्ट आहे. अगेन सी हे लास्ट स्लाईड. हे जे आहेत ते काय आहेत, चेंबर्स आहेत ओव्हरीमधले. आता हे लोक्यूल झाले त्याचे. काहींमध्ये सिंगलच लोक्यूल असतो, म्हणजे एकच चेंबर असतो, काहींमध्ये 2 असतात, काहींमध्ये 3 असतात, आणि बरेचदा हे कार्पेल्सवरती अवलंबून आहे. 2 कार्पेल असेल तर बायलॉक्युलर होतं, त्या 3 कार्पेल असेल ट्रायलॉक्युलर होतं. नंतर हिबिस्कसमध्ये पेंटालॉक्युलर कंडिशन आहे, पेंटा कार्पेलरी आहे त्यामध्ये पेंटालॉक्युलर कंडिशन असते. मग त्यानुसार हे लोक्युल्स असतात. मग मार्जिनल प्लासेंटेशन हे आपल्याला युनिलॉक्युलरमध्ये दिसून येतं, कारण इथे बघू शकतो आपण एकच चेंबर आहे. ओव्ह्युल्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन, फ्यूज्ड मार्जिनमध्ये फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ युनिलॉक्युलर ओव्हरी, फॉर एक्झाम्पल पी, बीन एट्सेट्रा. यांच्यामध्ये अशा टाईपची अरेंजमेंट दिसून येते, कारण इथे बघू शकतो आपण हे जे ओव्ह्युल्स आहेत ते मार्जिनला अटॅच झालेले आहेत. मग पीमध्ये आपल्याला ही अरेंजमेंट दिसून येते. ते मटारच्या ज्या शेंगा असतात त्यांच्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं. अशा बऱ्याच शेंगा असतात त्यांच्यामध्ये अशी अरेंजमेंट असते. आणि हे जे ओव्ह्युल्स आहेत, दीज ओव्ह्युल्स हेच नंतर त्यांचंच कन्व्हर्जन नंतर सीडमध्ये होत असतं. दीज ओव्ह्युल्स विच आर प्रेझेंट इनसाइड द फ्लॉवर्स ओव्हरी विच लॅटर बिकम द सीड्स इनसाइड द फ्रूट. तेच नंतर फ्रूट तयार झाला की त्यामध्ये ॲज अ सीड म्हणून
डेव्हलप झालेले असतात. देन एक्झाईल प्लासंटेशन. Ovules are placed on the central axis of a multilocular ovary. आता इथे आपण बघू शकतो हे मल्टीलोक्युलर आहे. 1 2 3 4 आणि 5 असे 5 लोक्युल आपल्याला इथे दिसत आहेत. मल्टीलोक्युलर आहे. सो ओव्ह्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल ॲक्सिस ऑफ ए मल्टीलोक्युलर ओव्हरी. हे ओव्ह्यूल्स आहेत आणि ते सेंट्रलला अटॅच झालेले आहेत. सो दिस टाईप ऑफ रेंज फाउंड इन चायना रोज, हिबिस्कसमध्ये दिसून येते. अगेन कॉटन एट्सेट्रा. इथे आपण बघू शकतो एक्झाईल प्लासंटेशन आयरिसमधलं आहे हे. मग इथे हे जे ओव्ह्यूल्स आहेत ते सेंट्रलला अटॅच झालेले आहेत आणि या प्लासंटावरती ते व्यवस्थितपणे अरेंज झालेले आहेत. देन परायटल प्लासंटेशन. Ovules are placed on the inner wall of unilocular ovary of multicarpellary syncarpus gynoecium. आता इथे कशी अरेंजमेंट आहे तर ओव्ह्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन इनर वॉल. ह्या जो मार्जिन आहे त्याच्या आतमध्ये हे प्लेस झालेले आहेत. इनर वॉल ऑफ युनिलॉक्युलर ओव्हरी, एकच म्हणजे एकच चेंबर आहे. इथे कुठेही मल्टीलोक्युलर कंडिशन नाही आहे. युनिलॉक्युलर ओव्हरी ऑफ ए मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गायनोशियम. आता हे युनिलॉक्युलर का तयार झालेलं आहे तर कारण मल्टी कार्पेलरी आहे. कार्पेर बरेच आहेत पण सिनकार्पस कंडिशन आहे. सिनकार्पस म्हणजे आपण बघितलेलं की इथे कार्पेल्स फ्यूज्ड असतात. ऑल दी कार्पेल्स आर फ्यूज. त्यामुळे इथे चेंबर आपल्याला एकच दिसते ओव्हरीचं, कारण ते सगळे एकत्र खाली येतात. सिनकार्पस गायनोशियम. मग अशी कंडिशन आपल्याला पपयामध्ये दिसून येते, ककुंबरमध्ये दिसून येते, म्हणजे काकडीमध्ये दिसून येते, पपईमध्ये दिसून येते. इथे आपण बघू शकतो या इमेजमध्ये इथे हे सगळे मार्जिनला अटॅच झालेले ओव्ह्यूल्स आहेत. म्हणजे तिथे सीड फॉर्मेशन, ओव्ह्यूल्सचं कन्व्हर्जन नंतर सीडमध्ये होत असतं. त्यानंतर बेसल प्लासंटेशन. सिंगल ओव्ह्यूल इज प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ युनिलॉक्युलर इन्फेरियर ओव्हरी. इन्फेरियर ओव्हरीमध्ये सुपेरियर आणि इन्फेरियर ओव्हरी आपण कंडिशन्स बघितलेल्या आहेत. म्हणजेच इन्फेरियर ओव्हरीमध्ये काय असते, ओव्हरी खाली असते आणि ती पूर्णपणे एन्क्लोज झालेली असते थॅलॅमसने आणि त्याच्या वरून अदर फ्लोरोहोरल्स असतात. ओव्हरी खाली असते. मग अशी इन्फेरियर ओव्हरीमध्ये आपल्याला अशी कंडिशन दिसून येते. सिंगल ओव्ह्यूल इज प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ युनिलॉक्युलर, एकच लोक्युल आहे इन्फेरियर ओव्हरी. मग इथे हा जो ओव्ह्यूल आहे तो या ओव्हरीच्या बेसला अटॅच्ड आहे. फॉर एक्झाम्पल सनफ्लॉवर, राईस, व्हीट यांच्यामध्ये अशी कंडिशन दिसून येते. इथे आपण बघू शकतो हे जे ओव्ह्यूल्स आहेत हे बेसला अटॅच झालेले आहेत. दिस इज बेसल प्लासंटेशन. अगेन फ्री सेंट्रल प्लासंटेशन. Free central placentation. See, ovules are born on central axis which is not attached to ovary wall. इथे ovules सेंट्रल ॲक्सिसवरूनच बॉर्न झालेले आहेत पण ते ओव्हरी वॉलला अटॅच नाही आहेत, फ्री आहेत. सो दीज आर फ्री सेंट्रल प्लासंटेशन. कारण सेंट्रलला अटॅच्ड आहेत पण फ्री आहेत, ओव्हरी वॉलला अटॅच नाही आहेत. विच इज नॉट अटॅच टू ओव्हरी वॉल. फॉर एक्झाम्पल फिगमध्ये आपल्याला अशी कंडिशन दिसून येते. इथे आपण बघू शकतो हे फ्रीली ह्या ज्या सीड्स आहेत म्हणजे हे ओव्ह्यूल्स डेव्हलप झालेले आहेत, ह्या ज्या सीड्स आहेत त्या फ्री आहेत. सो दिस इज अबाउट दी प्लासंटेशन. थँक्यू.